عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم، وشكرا لكم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد، وهو عبارة عن قصة. هذا الدرس يكون عبارة عن قصة رائعة جدا، وهي قصة ليلى والذئب، أي ليلى لولو. في هذا الدرس سأقوم بترجمة القصة بكاملها، وهي قصة رائعة. سأترجم كلمة كلمة وجملة جملة لكي تفهموا القصة ولكي تتعلموا اللغة الفرنسية. ليلى لولو، ليلى والذئب، ليلى لولو، ليلى والذئب. Il était une fois. Il était une fois une petite fille qu'on appelle Chaperon Rouge. On lui avait donné ce nom parce que sa maman lui avait fait un très joli bonnet rouge. Il était une fois. في يوم من الأيام كانت كان في يوم من الأيام. Il était une fois هي كان. Il était كان une fois مرة، ولكن نقول نحن في اللغة العربية كان يا مكان، أو نقول في يوم من الأيام كانت. Une petite fille. Une petite fille أي طفلة صغيرة. Petite صغيرة، fille طفلة. Qu'on appelait chaperon، تسمى chaperon أي الرداء. الرداء rouge الأحمر. شاهدتم في الصورة أن الطفلة هنا تلبس رداء أحمر يسمى chaperon أو الوشاح. On lui avait donné son nom، سميت بهذا الاسم parce que لأن sa maman والدتها lui avait fait un très joli bonnet rouge. Lui avait fait حاكت لها رداء أحمر جميل جدا، أي نسجت أو صنعت أو حاكت لها رداء جميل. إذن il était une fois une petite fille qu'on appelait Chaperon Rouge. On lui avait donné son nom parce que sa maman lui avait fait un très joli bonnet rouge. سأكمل القصة وبعد ذلك سأقرأ ما كتبته. إذن الجزء الأول من القصة، أنا أكتب الجزء الأول من القصة. Et à l'époque, les bonnets s'appelaient des chaperons. Au village, quand on la voyait arriver, on disait: tiens, voilà le petit chaperon rouge. Et à l'époque, les bonnets s'appelaient des chaperons. Au village, quand on la voyait arriver, on disait: tiens, voilà le petit chaperon rouge. وفي ذلك الوقت الوشاح كان يسمى الرداء في القرية. عندما يرونها آتية يقولون: ها هي الصغيرة ذات الرداء الأحمر، أو هو الرداء الأحمر الصغير،
الرداء الأحمر الصغير هي الترجمة الحرفية ولكن تعني الصغيرة ذات الرداء الأحمر. إذن et à l'époque وفي ذلك الوقت أي في تلك الحقبة et à l'époque les bonnets الوشاح s'appelaient كان يسمى des chaperons الرداء au village في القرية quand on la voyait arriver عندما يرونها آتية يقولون on disait يقولون tiens voilà le petit chaperon أي ها هي الصغيرة ذات الرداء الأحمر rouge chaperon rouge. Et à l'époque les bonnets s'appelaient des chaperons au village quand on la voyait arriver on disait tiens voilà le petit chaperon rouge. Le petit chaperon rouge avait une grande maman qui vivait seule à l'autre bout de la forêt. La vieille dame, très agréée, ne sortait pas beaucoup de sa maison. Le petit chaperon rouge avait une grande maman qui vivait seule à l'autre bout de la forêt. La vieille dame très âgée ne sortait pas beaucoup de sa maison. Le petit chaperon الصغيرة ذات الرداء الأحمر أو الرداء الأحمر الصغير avait une grand-maman لديها جدة qui vivait seule التي تعيش وحدها à l'autre bout أي في الطرف الآخر à l'autre bout في الطرف الآخر de la forêt من الغابة. La vieille dame السيدة العجوز très âgée مسنة جدا ne sortait pas beaucoup لا تخرج من المنزل كثيرا ne sortait pas beaucoup de sa maison. Le petit chaperon rouge avait une grand-maman qui vivait seule à l'autre bout de la forêt. La vieille dame très âgée ne sortait pas beaucoup de sa maison. الصغيرة ذات الرداء الأحمر لديها جدة التي تعيش وحدها في الطرف الآخر من الغابة. السيدة العجوز مسنة جدا لا تخرج من المنزل كثيرا. إذن le petit chaperon rouge avait une grand-maman qui vivait seule à l'autre bout de la forêt. La vieille dame très âgée ne sortait pas beaucoup de sa maison. الصغيرة ذات الرداء الأحمر لديها جدة تعيش وحدها في الطرف الآخر من الغابة. السيدة العجوز مسنة جدا لا تخرج من المنزل كثيرا. Un jour, sa maman lui dit grand-maman est malade. J'ai fait ce matin des galettes que ta grand-maman aime tant. Sois gentil, va donc les lui porter avec ce fromage, ce petit pot de confiture. Et un jour, sa maman lui dit, grand-maman est malade, j'ai fait ce matin des galettes que ta grand-maman aime tant, sois gentil, va donc lui porter avec ce fromage et ce petit pot de confiture. Et un jour, sa maman lui dit, ذات يوم قالت والدتها لها grand-maman est malade, الجدة مريضة, j'ai fait ce matin des galettes, لقد حضرت هذا الصباح الحلوى que ta grand-maman aime tant, التي تحبها جدتك كثيرا tant كثيرا
sois gentil كوني لطيفة sois gentil va donc les lui porter إذن احملي لها الحلوى lui هنا تعود على الحلوى va donc les lui porter أي احملي لها الحلوى أو احمليها لها الحلوى التي أحضرتها لي galette avec ce fromage مع هذا الجبن et ce petit pot de confiture وهذا البرميل الصغير من المربى. إذن un jour sa maman lui dit grand-maman est malade, j'ai fait ce matin des galettes que ta grand-maman aime tant, sois gentil, va donc les lui porter avec ce fromage et ce petit pot de confiture. ذات يوم قالت والدتها لها الجدة مريضة لقد حضرت هذا الصباح الحلوى التي تحبها جدتك كثيرا كوني لطيفة إذن احملي لها الحلوى مع هذا الجبن وهذا البرميل الصغير من المربى. Mais ne quitte pas le sentier car papa a vu des loups qui rôdaient dans la forêt. إذن mais ne quitte pas le sentier car papa a vu des loups qui rôdaient dans la forêt. لكن لا تتركي الطريق. Le sentier هو المسلك الصغير في الجبل. مسلك صغير في الجبل يسمى le sentier car papa لأن أبي وهذا تعني به أباك. في بعض الأحيان نقول maman et papa عندما نريد أن نتكلم مع الأطفال نقول maman et papa لأبيهم وأمهم تعني به أباك لأن أباك ك papa a vu رأى الذئاب des loups qui rôdaient الذئاب تتجول qui rôdaient dans la forêt في الغابة. إذن mais ne quitte pas le sentier car papa a vu des loups qui rôdaient dans la forêt. الآن سأعطيكم الكلمات المهمة في هذه القصة. إذن القصة اسمها Le Chaperon Rouge أو ليلى et Loulou. ليلى والذئب أو Le Chaperon Rouge أي الرداء الأحمر. Il était une fois. Il était دائما تستعمل في الحكايات أي كان يا مكان. Il était une fois تعني كان يا مكان. Une petite fille qu'on appelle Chaperon Rouge. On lui avait donné ce nom parce que نقول parce que أو parce que sa maman lui avait fait un très joli bonnet rouge. إذن هنا parce que sa maman lui avait fait un très joli bonnet rouge. إذن très جدا il était une fois وتعبير جيد bonnet rouge parce que أيضا لأن تعني لأن. إذن في يوم من الأيام كانت طفلة صغيرة تسمى الرداء الأحمر سميت بهذا الاسم لأن والدتها حاكت لها رداء أحمر جميل جدا أو صنعت لها رداء أحمر أو نتجت لها رداء أحمر. Et à l'époque, les bonnets s'appelaient des chaperons. Au village quand هنا quand يعني عندما تستعمل كثيرا on la voyait arriver, on disait tiens, voilà le petit chaperon rouge. Voilà ها هو وها هي. إذن وفي ذلك الوقت الوشاح كان يسمى الرداء في القرية عندما يرونها آتية يقولون ها هي الصغيرة ذات الرداء الأحمر. Le petit chaperon rouge
avait une grand-maman qui vivait seule à l'autre bout de la forêt. La vieille dame très âgée ne sortait pas beaucoup de sa maison. إذن هنا petit صغير, grand كبير, autre آخر, très جدا, beaucoup كثيرا. إذن الصغيرة ذات الرداء الأحمر لديها جدة التي تعيش وحدها في الطرف الآخر من الغابة. السيدة العجوز مسنة جدا لا تخرج من المنزل كثيرا. Un jour, sa maman lui dit, grand-maman est malade. J'ai fait ce matin des galettes que ta grand-maman aime tant. Tant كثيرا. Sois gentil. Va donc إذن. Les lui porter avec مع ce fromage et ce petit صغير pot de confiture. ذات يوم قالت والدتها لا الجدة مريضة لقد حضرت هذا الصباح الحلوى التي تحبها جدتك كثيرا كوني لطيفة إذن احملي لها الحلوى مع هذا الجبن وهذا البرميل الصغير من المربى. Mais ne quitte pas le sentier. Mais لكن ne quitte pas le sentier car papa a vu des loups qui rôdaient dans la forêt. إذن car لأن le sentier هو المسلك الصغير في الجبل يعني طريق صغيرة في الجبل. Papa a vu des loups qui rôdaient dans la forêt dans في. إذن هذا الجزء الأول من الرواية أو القصة وهي قصة جميلة جدا يجب عليكم متابعتها أولا لتستفيدوا من محتوى القصة وأيضا لتعلم اللغة الفرنسية وتعلم كيفية كتابة اللغة الفرنسية وأيضا تركيب جمل وأيضا التكلم باللغة الفرنسية. وأطلب منكم مشاهدينا الكرام أن تشاركوا الفيديو مع الأصدقاء والأحباب عبر الفيسبوك أو تويتر أو الواتساب لتعم الفائدة. وأنا سأضع لكم رابط صفحة الفيسبوك في أسفل الفيديو في خانة التعليق لمن أراد مشاهدة الفيديوهات عبر الفيسبوك وأيضا الدروس عبر الفيسبوك. وأقول لمن أراد مشاهدة جميع فيديوهات تعلم اللغة الفرنسية في الضغط على لا لونغ فرانسيز والدخول إلى بلاي ليست. ومن أراد مشاهدة برنامج تعلم اللغة الفرنسية أيضا يمكن الضغط على لا لونغ فرانسيز والدخول إلى بلاي ليست والنزول إلى القوائم الثانية وهي تحت مجموعة تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر. ويمكنكم الضغط على إي لمشاهدة أيضا الفيديوهات أو الضغط على الفيديوهات التي تظهر أمامكم الآن. وشكرا لكم وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم وشكرا لكم.